सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर के नाल। साबका मंत्री बलबीर सिद्धू ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ मोहाली ते रोपड़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ खरीदी सी। बलबीर सिद्धू की पत्नी के नाम से खरीदी जायदाद की जांच हो रही है। पत्नी के भरा के नाम से खरीदी जायदाद की भी पड़ताल शुरू हो गई है। बलबीर सिद्धू के भरा ते मोहाली के साबका मेयर जीती सिद्धू के ग्रुप लैंचेस्टर च करीब 70 एकड़ जमीन खरीदी गई सी। शामलाट जमीन ते कब्जे के भी इल्जाम ने। तो परिवार के नाम से जो जमीन है, जो जमीन खरीदी गई है, जायदाद बनाई गई है, उसनूं लैके जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। साबका मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू जो कांग्रेस छड़ के बीजेपी चले गए सी, उन्हां दे खिलाफ जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। बलबीर सिद्धू ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ नजर आ रही ने। आमदन तो ਵੱਧ जायदाद के मामले 'ਚ जांच हो रही है। बलबीर सिद्धू ने मंत्री रहंदियां मोहाली ते रोपड़ दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ खरीदी सी। उन्हां दी पत्नी दे नाम ते खरीदी जायदाद की भी जांच शुरू हो गई है। पत्नी दे भरा दे नाम ते खरीदी जायदाद की भी पड़ताल हो रही है। इस तो इलावा बलबीर सिद्धू के भरा ते मोहाली के साबका मेयर जीती सिद्धू के ग्रुप दे विच भी 70 एकड़ के करीब जमीन खरीदी गई सी। शामलाट जमीन ते कब्जे के भी इल्जाम ने। तो बलबीर सिद्धू ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ नजर आ रही ने। विजिलेंस ने बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू के खिलाफ हुण विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। आमदन तो वध जायदाद का मामला है, जिस मामले विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। शामलाट जमीन ते कब्जे के भी इल्जाम ने। परिवार के मैंबरों के नाम से जो जायदाद बनी है, उसकी भी जांच की जा रही है। साबका मंत्री बलबीर सिद्धू ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ जो जायदाद खरीदी गई है, जो जायदाद बनी है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। बलबीर सिद्धू के भरा जो मोहाली के साबका मेयर ने जीती सिद्धू, उन्होंने ग्रुप लैंचेस्टर के जरिए भी 70 एकड़ जमीन खरीदी गई सी। शामलाट जमीन ते भी कब्जे के इल्जाम ने। तो हुण एक होर साबका मंत्री ਦੀਆਂ मुश्किलां वधदियां नजर आ रही ने। बलबीर सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार दे विच कैप्टन सरकार के समय मंत्री सी, सेहत मंत्री सी बलबीर सिद्धू, जो हुण बीजेपी के आगू ने, बीजेपी दे विच शामिल हो गए सी पिछले समय दे विच। ते हुण बलबीर सिद्धू दीयां मुश्किलां वधदियां नजर आ रही ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव इस वेले जुड़ चुके ने। मनोज, की कुछ पूरी जानकारी है इस मामले दे उत्ते? देखो अर्शदीप, जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो, हालांकि हुण साबका मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दी मुश्किलां वध सकदी हैं, क्योंकि इहदे विच हुण विजिलेंस दी जिहड़ी जांच है वो शुरू हो चुकी है। इंक्वायरी नंबर 13 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 70 ਏਕੜ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਫੋਰਚੂਨਰ, BMW, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 82 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਰੋਡ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 13, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।